Namaskar, a hearty welcome to all of you. Actually, today we are going to have the Nari Chetana for Assamese writers. The Nari Chetana is a specially designed program of Sahitya Academy. It has been started in the year 2013 in the occasion of International Women's Day. The program has started in our New Delhi office, our head office, and later on we are performing the programs in our regional offices. So Assamese is a very major language for Eastern regional languages. We have three distinguished writer, critic, scholar with us. I welcome you, all of you. And the topic that has been chosen by our convener of Assamese Advisory Board, Dr. Dhruva Bora, I also welcome him to join with us, to listen to us. And actually, he has chosen the topic like this: women's right and equality in the Assamese novels of last 50 years. So we have very significant writers and fictionists with us. And as we know, Assamese has a very big and prestigious tradition for writing novels. Starting from the, I can say, our former president, Birendra Kumar Bhattacharya, the awarded novel is Yarungam. And later on, Syed Abdul Malik, Nabakanta Barua, Homen Bargohai, Indira Goswami, Lakshmi Nandan Bora, Chandra Prakash Saikia, Nirupama Bargohai, Arun Sharma, Medini Chaudhary, Mahim Bora, Darji Thongji, Purabi Barmudoi, Rita Chaudhary, Dhrubajoti Bora, Chandana Goswami, Janta Madhav Bora, and so others. I have just uttered the names of Sahitya Academy awardees for novel. So I welcome you all, and we should start the discussion from Arupa Patangia Kalita. She is a student and teacher of English literature, retired as a professor and head of the department English, but not retired from her writing world. No age limit for a writer. Recipient of Sahitya Academy Award for her story collection in the year 2014. Bharatiya Bhasha Parishad Award in the year 1995. Katha Award for her story collection. She also received the prestigious Assam Valley Literary Award in the year 2017. Her novels and stories have been translated into different Indian languages, including English. So I welcome you, ma'am, Arupa Patangia Kalita, and we should listen from him on the topic. Arupa, madam. সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছো। এই চাহ ৰুদ্ধকাৰী সময়ত আপোনালোকে আমাৰ সতীৰ্থসকলক লগ পাবলৈ যে অলপ সুবিধা কৰি দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিছো। তাৰোপৰি নাৰী চেতনাৰ দৰে এটা সুন্দৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মোক ক'বলৈ মতাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যি পৰম্পৰা, আসলতে ক'বলৈ গ'লে এই পৰম্পৰা আমাৰ নাৰী চেতনাৰে পৰম্পৰা। সেই শংকৰদেৱৰ দিনৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, শংকৰদেৱৰ হাতত যি সীতাৰ জন্ম হৈছিল, সেই সীতা আছিল বিদ্ৰোহিনী। সেই সীতা ভাৰতৰ সকলো ৰামায়ণৰ সীতাতকৈ বেলেগ আছিল। অকল কিবা সীতাই নে, আমাৰ ৰজৈলিগিৰি, তাইৰ সাহস, তাইৰ যন্ত্ৰণা, নিজক কুৰূপা কৰি পেলোৱাৰ সেই দুখ আমি কেনেকৈ পাহৰিম। তাৰোপৰি আছে আমাৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ বাসন্তী, আৰু আছে আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰভাৰ মিচিং কনেঙৰ পাৰ্চলি, আৰু আছে তিলোত্তমা মিশ্ৰৰ স্বৰ্ণলতা, মামণি ৰয়ছমৰ সেই হৃদয় বিদাৰিণীয়া গিৰিবালাৰ কাহিনী, কেনেকৈ তাই হবিচিয়া জিভাত মুকুৰা মুকুৰে মাংস ভাত খাইছিল। আৰু আছে চিত্ৰলতা ফুকনৰ ৰূপালী, লুমলে দাই, গুম্বাৰ,
অজস্ৰ উদাহৰণ আছে আসলতে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাই হৈছে নাৰী চেতনাৰ পৰম্পৰা কি পুৰুষ লেখক কি নাৰী লেখক সকলোৱে নাৰী জীৱনৰ যন্ত্ৰণা তুলি ধৰিছে বিৰিঞ্চি বৰুৱাক বা কেনেকৈ পাহৰো কাকোৱে পাহৰিব নোৱাৰো আসলতে আমাৰ গোটেই পৰম্পৰাই হৈছে নাৰী চেতনাৰ আৰু নাৰীৰ স্ব-অধিকাৰ ঘোষণাৰ এক ঐশ্বৰ্যময় পৰম্পৰা এই আজি মোক ইয়াত ক'বলৈ মাতিছে মই ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত 9-10 মিনিটৰ ভিতৰত ইমান এক ঐশ্বৰ্যময় পৰম্পৰা 50 বছৰ আপোনালোকে ধৰি দিছে 50 বছৰ এক পৰম্পৰা মই হাতী মাৰি কেনেকৈ ফুৰুকাত ভৰাম মই ভাবিছো মই বিশেষকৈ এগৰাকী লেখিকাক লওঁ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ৰাইটাৰ বুলি ক'ব খুজিছো শ্ৰদ্ধেয়া আমাৰ নিৰুপমা বাইদেউ গোটেইবিলাক কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত সময় লাগিব আসলতে এইখিনি এই গোটেই বিষয়বস্তুটো 2-3খন মান PhD thesis হয় মই সেইকাৰণে সমুৱাই আনি নাৰী চেতক কাৰণ মই ভাবো যে নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ মাজত নাৰীৰ দুখ আৰু যন্ত্ৰণা যেনেকৈ ওলাইছে খুব কম মাজতে ওলাইছে যদিও আমাৰ পৰম্পৰা আছে তথাপিও নিৰুপমা বাইদেউৰ হাতত নাৰী চেতনা নাৰীৰ অধিকাৰ নাৰীৰ দুখ নাৰীৰ যন্ত্ৰণা যিদৰে জীৱন্ত হৈ ওলাইছে এয়া নিশ্চয় কোনো তুলনা নাই নিৰুপমা বাইদেউই অকল আমাক কাহিনী কোৱা নাই তেওঁ বহু কাহিনী আমাক কৈছে বহু উপন্যাসত তেওঁ আমাক বহুত কাহিনী কৈছে কিন্তু তেওঁ অকল কাহিনী কোৱা নাই কাহিনীৰ মাজেৰে নিৰুপমা বাইদেউই নিজক বিচাৰিছে নাৰীক বিচাৰিছে আৰু জীৱনৰ অৰ্থৰ সন্ধান কৰিছে আৰু নিৰুপমা বাইদেউই নিপীড়িত নাৰীৰ জীৱনৰ যাতনা আনিছে এক অদ্ভুত সহমৰ্মিতা আৰু এক ভয়ংকৰ ক্ৰোধেৰে ক্ৰোধ আৰু সহমৰ্মিতা ইয়াতে যোগ হৈছে আৰু সেই কাৰণে নিৰুপমা বাইদেউৰ পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতা দুগুণে শক্তিশালী হৈ উঠিছে আৰু নিৰুপমা বাইদেউই শ্ৰেণী শোষণৰ মৰ্ম হাড়ে হাড়ে বুজে তেওঁ নাৰী হিচাপে নিপীড়িত শ্ৰেণীৰ নাৰীৰ যি দুখ আৰু যন্ত্ৰণা তেওঁ আত্মস্থ কৰিব পাৰিছে আৰু নিৰুপমা বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেওঁ উপন্যাসবিলাক পঢ়ি চাওঁ আমি তেতিয়া দেখো তেখেতৰ নাৰী মুক্তিৰ ভাৱনা স্থিতাৱস্থা বিৰোধী আন্দোলনলৈ বহু সময় পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ লেখা বামপন্থী আদৰ্শৰ সৈতে বহু সময়ত সামিল হৈছে নাৰীৰ মুক্তিৰ প্ৰশ্নটো বহুত সময় তেওঁৰ বাবে এক বিপ্লৱ হৈ পৰিছে এক বিদ্ৰোহ হৈ পৰিছে তেওঁ নাৰী চেতনা কেৱল নাৰী বনাম পুৰুষ নহয় এই হৈ পৰিছে স্থিতাৱস্থা বনাম পুৰণি সমাজখন তেওঁ বাৰে বাৰে লেখাত এইটোৱে আনিছে যে নতুন সমাজ শেষ হ'ব আৰু স্থিতাৱস্থাৰ অৱসান নতুন সমাজ আহিব পুৰণি সমাজ ভাঙিব আৰু নাৰীয়ে এক নতুন অৰ্থ পাব নাৰীয়ে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব নাৰীয়ে মুক্তি তেওঁ উপন্যাসবিলাকত সকলো সময়ত কৈ আহিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁ সদায় নাৰীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে একোখন নদীক বাছি লৈছে অন্য জীৱনত টুনটুনি নদী ইপাৰৰ ঘৰ সিপাৰৰ ঘৰত পাগলা দিয়া নদী আৰু নদী নাৰীক আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰত্যেকখন উপন্যাসত তেওঁ নাৰীৰ বিদ্ৰোহৰ কথা কৈছে আৰু আমাৰ মামণি বাইদেউ তেওঁ আমাৰ মাজত এতিয়া নাই মামণি বাইদেৱে আমাক যি দি থৈ গ'ল এয়া আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো মামণি বাইদেউ গিৰিবালাক আমি কেতিয়াবা পাহৰিব পাৰিম মই ভাবো যে বিশ্ব সাহিত্যটো গিৰিবালা বা অন্য জীৱনৰ পুতলিৰ দৰে চৰিত্ৰ খুব কম সৃষ্টি হৈছে নিৰুপমা বাইদেউৰ এখন উপন্যাসৰ কথা মই কওঁ চম্পাৱতী উপন্যাসত তেওঁ পুতলিৰ কথা কৈছে পুতলি নাৰীবাদী হৈ পৰিছে আৰু পুতলিৰ কথা তেওঁ আমাক কৈছে পুতলি চৰিত্ৰটো তুলি আনি দিছে মই দুটামান লাইন পঢ়ি দিওঁ চম্পা আমাৰ সমাজত সকলো কলংকৰ বুজা
তিৰোতাই বহন কৰিবলগীয়া হয় মতা মানুহবোৰ সদায় হাৰি যায় সেয়ে আমি আজি সমাজ সলনি কৰাৰ কামত লাগিছো তাৰ বাবে তিৰোতাসকলক নিজৰ মৰ্যাদা সম্পৰ্কে সচেতন কৰি তুলিব লাগিব তেওঁলোকৰ ওপৰত যুগ যুগ ধৰি পুৰুষৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই সমাজৰ অত্যাচাৰৰ বিষয়ে সজাগ কৰি তুলিব লাগিব এই তেজস্বী বাক্যখিনি হৈছে সম্পাৱতী তুলি আনিছো ইয়াত দেখিছো নিৰুপমা বাইদেৱে কেনেকৈ নাৰী চেতনা তুলি আনিছে নাৰী ক্ৰোধ তুলি আনিছে তেওঁ আৰু এখন উপন্যাস লিখিছে তিনি কন্যা তেওঁৰ বিশাল সৃষ্টিৰ পৰা মই মাত্ৰ কেইখনমান কিতাপহে লৈছো তিনি কন্যা নামৰ এখন উপন্যাস আনিছে এই তিনি কন্যাত তেওঁ প্ৰেমহীন বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কৈছে বহু নাৰী কি হয় আমাৰ প্ৰেমহীন বিবাহৰ মাজত সোমাই পৰে এটা সজাত থকা দি থাকে বৰ যন্ত্ৰণাত থাকে এই যন্ত্ৰণাই কিন্তু বাহিৰত কোনেও নেদেখে বাহিৰত কাপোৰ কানি অলংকাৰ সুন্দৰ ঘৰৰ মাজত থকা এই প্ৰেম নোহোৱা বিবাহৰ নাৰীখিনি যন্ত্ৰণা তেওঁ তিনি কন্যা নামৰ উপন্যাসখনত তুলি আনিছে ইয়াতো তেওঁ নাৰীৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ কথা কৈছে নিৰুপমা বাইদেৱে আৰু এখন খুব সুন্দৰ উপন্যাস লিখিছে ইপাৰৰ ঘৰ সিপাৰৰ ঘৰ এই ইপাৰৰ ঘৰ সিপাৰৰ ঘৰত দেখিছো ৮০ দশকৰ প্ৰেক্ষাপটতো পটেশ্বৰীৰ জীয়েকে সাবিত্ৰীয়ে মহাজনৰ ঘৰত মাত্ৰ 10 টকাত তাই বন কৰা ছোৱালী হিচাপে সোমাইছে তাই চাকৰণী হৈছে আৰু পটেশ্বৰী যৌন শোষণৰ বলি হৈছে এই পটেশ্বৰী চৰিত্ৰটো এটা অত্যন্ত বলিষ্ঠ চৰিত্ৰ আৰু এই পটেশ্বৰীৰ যি চৰিত্ৰ এই চৰিত্ৰটো আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত এটা মই খুব শক্তিশালী চৰিত্ৰ বুলি ভাবো আৰু এই পটেশ্বৰী চৰিত্ৰটোৱে আমাক দেখুৱাইছে কেনেকৈ দুখীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীৰ দুখ এক শোষণৰ আহিলাহে হৈ পৰে আৰু তেওঁ ইয়াতে ৰেখাদী নামৰ এটা চৰিত্ৰ আনিছে ৰেখাদী চৰিত্ৰটোৱে কৈছে যে সকলো নাৰীৰ হিষ্ট্ৰী থাকে কিন্তু পুৰুষৰ কোনো হিষ্ট্ৰী নাথাকে এই ৰেখাদী চৰিত্ৰৰ যোগেদি নিৰুপমা বাইদেৱে আমাৰ সমাজৰ যি নৈতিক ভাৱে তুলি আনিছে আৰু এই চৰিত্ৰবোৰৰ মাজেদি নিৰুপমা বাইদেৱে ক্ৰোধ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ খং কৰিছে তেওঁ বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে আৰু তেওঁ বিচাৰিছে যে নাৰীৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত হওক নাৰী মানুহৰ দৰে জীয়াই থাকক তেওঁ আৰু এখন অতি সুন্দৰ উপন্যাস এখন হৈছে অন্য জীৱন দ্য আদাৰ লাইফ সঁচাকে আমাৰ যিটো মেইন ষ্ট্ৰীম হিষ্ট্ৰী তাত নাৰীৰ এটা অন্য জীৱন থাকে আদাৰ লাইফ থাকে এই অন্য জীৱনটো হৈছে দুখৰ জীৱন যন্ত্ৰণাৰ জীৱন এই অন্য জীৱনটো হৈছে শোকৰ গাথা আৰু নিৰুপমা বাইদেৱে এই শোকৰ গাথা অতি কলাসন্মতভাৱে আমাৰ অন্য জীৱন উপন্যাসখনত তুলি আনিছে এই অন্য জীৱন উপন্যাসখনৰ যিটো কেন্দ্ৰ যিটো চেণ্টাৰ সেইটো হৈছে ৰম্ভা খুৰীদেউ নামৰ এটা চৰিত্ৰ এজনী গাঁৱৰ ছোৱালী যেতিয়া নবোৱাৰী হৈ আমাৰ নায়িকা গাঁৱলৈ গৈছে টুনটুনি নদীৰ ফালে গৈছে হঠাৎ তেওঁৰ গিৰিয়েকে কৈছে যে এই টুনটুনি নৈতে ৰম্ভা খুৰীদেউই আত্মহত্যা কৰিছিল কিহৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিছিল কথাই কথাই লাহে লাহে কথাবোৰ গম পাই আহিছে আৰু এই ৰম্ভা খুৰীদেউই গিৰিয়েকে কি কৰিছিল এবাৰ পকা ডাঙৰ ডাঙৰ পকা দলি চপৰাৰে ভৰা পথাৰত মৈত গাঁঠি ৰম্ভা খুৰীদেউক চুচৰাই পেলাইছিল আৰু এই ধৰণৰ অমানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈছিল ৰম্ভা খুৰীদেউ আৰু ৰম্ভা খুৰীদেউই কি কৰিছিল নদীত পৰি আত্মহত্যা দিছিল আমি দেখো যে বহু সময়ত নাৰীয়ে যুঁজ দিব নোৱাৰে হাৰি যায় প্ৰকাণ্ড শিলৰ পাহাৰৰ দৰে তেওঁলোকৰ আগত সমাজখন থিয় হয় আৰু তেওঁলোকে তাতে মুখ খুন্দিয়াবলৈ গৈ হাৰি যায় মৃত্যুবৰণ কৰে যেনেকৈ গিৰিবালা মৰিছিল গিৰিবালা মাৰ্ক চাহাবক কি কৈছিল যে সকলোৱে কয় গিৰিবালা হেনো ঠগুৱা তাই হেনো সুন্দৰ তাই
কেনেকৈ যে মাৰ্ক চাহাবক নিজৰ ওচৰতে আমন্ত্ৰণ জনাইছে, চুই চায়ে চাহাব চুই চা। গুলজ ফুলৰ দৰে তাই শৰীৰটোক মাৰ্ক চাহাবে চুই চোৱাটো গিৰিবালাই বিচাৰিছে, কিন্তু সেই গিৰিবালা জুইত পৰি মৃত্যু হল। ঠিক সেইধৰণে ৰম্ভা খুৰীদেউ নদীত পৰি মৰি গল, আত্মহত্যা কৰিলে। আচলতে এই সমাজে এই নাৰীবিলাকক হত্যা কৰে আৰু নাৰীক নিজৰ অস্তিত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে, অধিকাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক হত্যা কৰে। এইবোৰ আত্মহত্যা নহয়, these are murders, not suicides. গিৰিবালাই আত্মহত্যা কৰা নাছিল, ৰম্ভা খুৰীদেৱে আত্মহত্যা কৰা নাছিল, তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিল। নিৰুপমা বাইদেৱে এই ৰম্ভা খুৰীদেউৰ কথা আমাক কৈছে আৰু এই ৰম্ভা খুৰীদেউৰ চৰিত্ৰটোৱে গোটেই উপন্যাসখন বান্ধি থৈছে। তাত ৰম্ভা খুৰীদেউনো কোন, অকমান নিৰুপমা বাইদেউৰ কিতাপৰ পৰা পঢ়ি চাওঁ। ৰম্ভা খুৰীদেউ হল পুতলীৰ মাক, কন্দায়ত্ৰীৰ ঘৈণীয়েক। আমাৰ খুৰীদেউক তেওঁ জয়মতীক দিয়া শাস্তিতকৈ বেছি শাস্তি দিছিল। এবাৰ হলেও খুৰীদেউ বান্ধি চুৰাই নিছিল। এইখন সমাজত নাৰী নিৰ্যাতন এক যেন প্ৰাকৃতিক ঘটনাৰ দৰে, নেচাৰেল। ফুল যেনেকৈ ফুলে, বৰষুণ যেনেকৈ আহে, তেনেকৈ নাৰীক টকা দলি চপৰাৰ ওপৰেদি মৈত বান্ধি চুচুৰাব পাৰে। আৰু তিৰোতাই বহুত সময় কি কৰে, এই ঘটনাবোৰ তেওঁলোকে আত্মস্থকৰণ কৰে আৰু তাৰ পিছত কি কৰে, তেওঁলোকে এই কথাবোৰ মানি লয়। তেওঁলোকে ভাবে এয়াই যেন কপালৰ লিখন, তেওঁলোকৰ ভবিতব্য, তেওঁলোকৰ নিয়তি। আৰু এই কথা দেখুৱাবলৈ গৈ নিৰুপমা বাইদেৱে তেওঁলোকৰ অসহায়তা দেখুৱাবলৈ গৈ আমাক যেন চেতনাত চাবুকেৰে কোবাইছে আৰু কৈছে, চোৱা আমাৰ সমাজে নাৰী কি কৰিছে। Thank you, Professor. Very nicely you have described all these things on the topic. And next we will listen to Dr. Mausumi Kandali. She is a short-story writer, art historian, translator and scholar. She has 9 books to her credit. She received many prestigious awards and has represented India and Northeast at several national and international forums. She was in the School of Culture and Creative Expression in the Ambedkar University, Delhi for several years. Presently, she is the faculty member of Cultural Studies in Tezpur Central University, Assam. Dr. Mausumi Kandali, please. Thank you, Dr. Mihir Sahu. I'm really grateful for giving me this opportunity. And as Baidu has pointed out in an Assamese phrase that Gurukat Hati, in such a short time, I don't know, keneke kami korim, kintu Baidu ba sundorke patoni di goise, amar pishtabhumito bibhinno পুরাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোকশিল্পলৈকে য'ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰী চৰিত্ৰ, অতি সবল নাৰী চৰিত্ৰ আছে, সেই সকলৰ পাতনিৰে আৰম্ভণিটো কৰি দিছে। গতিকে মই এইখিনিতে খুব চমুকে যিখিনি পাৰো এটা উক্তিৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো। উক্তিটো হৈছে এখন উপন্যাস। ঠিক আজি আমাৰ যিটো বিষয়বস্তু দিয়া হৈছে, যোৱা 50টা বছৰৰ উপন্যাসত, অসমীয়া উপন্যাসত নাৰীৰ অধিকাৰ আৰু নাৰী ভাৱনা, অধিকাৰ আৰু সমতাৰ প্ৰশ্ন, সেইটো আৰম্ভণি মই এজন পুৰুষ কণ্ঠস্বৰেৰে কৰিব বিচাৰিছো। আৰু উপন্যাসখন ঠিক 50 বছৰ আগতে প্ৰকাশিত হৈছিল। কালজয়ী উপন্যাস, ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী তেখেতৰ মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসৰ এটা উদ্ধৃতি কৰিব বিচাৰিছো। ডিমিয়ে অলপ আগতে নাচিছিল, গাইছিল আৰু আনন্দতে গা ঢালি দিছিল, কিন্তু সেইবাবেতো তাই ক্ষয় যোৱা নাই। তাই কৰ্তব্য নিঃসংকোচে নিৰ্ভয়ে কৰি ফুৰিছে, ধনপুৰৰ লগত নিৰ্ভয়ে কথা পাতিছে, অথচ ক'তো সীমা হেৰাই যোৱা নাই। তাই সতী শব্দটোত মন কৰিব। বন্ধ ঘৰত থাকি সতী যোৱা সহজ, কিন্তু সেই সতী বাহিৰৰ সুৰক্ষিত পৃথিৱীত নীলা জীৱন চুই দিলেই জয় পৰি যায়।
কিন্তু যিনিয়ে বাহিৰৰ মুকলিত থাকি সংযত চিত্তে সতীৰ্থ লাভ কৰিছে মেম চাহাববোৰৰ দৰে কাহ উঠাৰ লগে লগে গোসাঁইৰ মূৰ নতুন উপলব্ধিত কঁপি উঠিছে গোসাঁনীক লগ পাবৰ ইচ্ছা গৈছে কব খুজিছে এবাৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছা ভালেই হৈছে বাহিৰলৈ আহা একেবাৰে বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ লগত আহি ডিঙিৰ সতে থিয় হোৱা তেতিয়া তোমাৰ কথাবোৰ অবলাৰ ৰূপ সলনি হৈ যাব মনত সৃষ্টি হ'ব এক সবলাৰ শক্তি সেই শক্তিয়েই নাৰী 50 বছৰ আগতে এক পুৰুষ কণ্ঠই সুন্দৰভাৱে সতীৰ কথাটো আনিছে মই সতীৰ প্ৰসংগটোৰে আৰম্ভ এই কাৰণে কৰিছো যে সতী এটা হ'ল আমি পুৰুষতান্ত্ৰিক পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজৰ যেতিয়া কাঠামোৰ কথা আলোচনা কৰো সতীত্ব বা এনে ধৰণৰ কিছুমান প্ৰপঞ্চ থাকে যাৰ দ্বাৰা নাৰীৰ পৰিভাষাটো নিৰূপণ কৰা হয় গতিকে আৰু যেতিয়া সেই পৰিভাষাটো বাহিৰ হৈ নাৰী গুচি যায় তেতিয়া তেওঁক অসতী বন্য ৱাইল্ড বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দিয়া হয় মানে আনচিভিল আৰু তাক তেওঁক এক ধৰণৰ বন্দিত্বৰে যুগে যুগে বিভিন্ন প্ৰণালী আৰু ব্যৱস্থাৰে কঠোৰ নীতি নিয়মেৰে এটা প্ৰণালীবদ্ধকৈ বান্ধি পেলোৱা হয় আৰু এইটো প্ৰতীয়মান কৰা হয় যে নাৰীৰ স্থান অভ্যন্তৰত মানে interiority and domesticity they are the only two spaces where women can dwell forever then only she can be sacred by us এই কথাটো এই উক্তিটোৰে আৰম্ভণি কৰাৰ এইটোৱে কাৰণ যে এইটো এটা বৰ ৰেডিকেল উক্তি যুগান্তকাৰী উক্তি ন্যায়নিষ্ঠ উক্তি আৰু গভীৰ মানৱতাবাদী প্ৰগতিবাদী উক্তি এক পুৰুষ কণ্ঠস্বৰেৰে আহা ই এটা অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্য এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশো আঙুলিয়াই দিছে যে এই যিটো নাৰীবাদী ধাৰণা বা নাৰী চেতনাৰ ধাৰণা তাক কিন্তু পুৰুষসকল ক'ত ট্ৰেভেলাৰ হৈছে আৰু হোৱা উচিত সাহিত্যৰ জগতে সেইটো প্ৰতিস্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু আমি সতীৰ কথাটো আনিছো আৰু এখন উপন্যাসৰ কথা নকলে কিন্তু মানে লগে লগে মনলৈ আহি গৈছে যে আৰু এটা উক্তি এটা বৰ যুগান্তকাৰী উক্তি এইবিলাক যুগান্তকাৰী উক্তি সেয়া হৈছে ৰাম হবলৈ হলে সীতাও থাকিব লাগিব 1988 চনত আন এক পুৰুষ কণ্ঠ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱ চবেই জানে তেখেতে তাৰ সেই এখন উপন্যাস লিখিছে মেনকাৰ চৰিত্ৰটোৰে মেনকা চৰিত্ৰ থিয় হৈছিল পুৰুষপন্থী পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজৰ প্ৰতিভূ মহিকান্তৰ বিপৰীত স্থানত আৰু তাত এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এই বিষয়ে বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হৈছে মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছিলো এটা পৰিস্থিতিৰ পাকত পৰি মেনকা পৰপুৰুষ গমন ঘটিছে কিন্তু সেই যুক্তিযুক্ততাক ক'বলৈ গৈ সেই ৰাম সীতাৰ প্ৰসংগটো আনিছে যিটো আমি প্ৰথমতে সতী বা অন্যান্য তিৰোতা কেনেধৰণে তিৰোতা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো তেনেধৰণে এটা সজাৰ ফ্ৰেমৰ মাজত এই কথা আৰু পুৰুষ কণ্ঠই লিংগ ভিত্তিক যিবিলাক বিভাজনৰ ঊৰ্ধ্বলৈ গৈ অসমীয়া সাহিত্যত চেষ্টা কৰিছে আৰু ই 50 বছৰে চিৰ প্ৰবাহবান হৈ আহিছে কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যিসকল নাৰীয়ে যিখন ঔপন্যাসিকে এই নাৰী ভাৱনাৰ কথাটো অধিকাৰ বা সমতাৰ কথাটো খুব দৃঢ়ভাৱে বলিষ্ঠ শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আছে তাৰ কাৰণটো হয়তো ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি আমি যিটো কওঁ অভিজ্ঞতা লব্ধ যিবিলাক কথা অনুভূতি সেইখিনিৰে তেওঁলোকৰ অভ্যন্তৰ প্ৰতিগৰাকীৰে মেটমৰা হৈ আছে আজি নিৰুপমা বৰগোহাঞিৰ কথা বাইদেৱে ক'লে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ কথা ক'লে আৰু বাইদেউ নিজে আজি উপস্থিত আলোচনাত অৰূপা পতংগীয়া কলিতা গতিকে নিৰুপমা বৰগোহাঞি অৰূপা পতংগীয়া কলিতা মামণি ৰয়ছম গোস্বামী এওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিলোত্তমা মিশ্ৰ আৰম্ভ কৰি ধৰক শেহতীয়া ৰীতা চৌধুৰী অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী মনালিছা শইকীয়া বা তাৰপিছতো অন্যান্য বহুতো লেখিকা আহিছে কি হৈছে আৰু তেওঁলোক বাদ চতিয়া যিসকলৰ নাম ললো মই প্ৰথমতেই নিৰুপমা বৰগোহাঞিৰ পৰা তিলোত্তমা মিশ্ৰ বাইদেউলৈকে অৰূপা বাইদেউলৈকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কথা মানে ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱাৰ নিচিনা হ'ব ক'বলৈ এতিয়া অৱকাশ নাই প্ৰতিখন উপন্যাস অয়নান্তই হওক মৃগনাভি হওক গিৰিবালা বীৰপন্থী ব্ৰজ হওক উদতাল হাতীৰ উয়েক্ষা হাওদা হওক অভিযাত্ৰী হওক একোখন দলিল একোটা হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ডাৰী এণ্ড ইয়েট মেডিয়েশ্যন এণ্ড পলিটিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাবৃত্তি প্ৰতিখনৰ ওপৰতেই গৱেষণা গ্ৰন্থ হয় একোটা দীঘলীয়া আলোচনা হয় যিটো কৰা একেবাৰে অসম্ভৱ কিন্তু মই ভাবিছো তেওঁলোকৰ নাম নোলোৱাকে আলোচনাও অসম্পূৰ্ণ গতিকে মই নাম লৈছো আৰু এটা মাত্ৰ 3খন উপন্যাসৰ কথা এই কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো যে তাৰ লগত এটা কথা জড়িত হৈ আছে 3খন উপন্যাস নিৰুপমা বৰগোহাঞিৰ অভিযাত্ৰী তাৰপিছত স্বৰ্ণলতা তিলোত্তমা মিশ্ৰৰ আৰু মেৰেং এই কাৰণে যে তেওঁলোক তিনিখন উপন্যাসৰ আঁৰত 3গৰাকী
তিনিগৰাকী জীয়া চৰিত্ৰ অসমীয়া জনজীৱনৰ একেবাৰে মানে আধুনিকতা আৰু পৰম্পৰা দ্বন্দ্বত স্ফুলিংগৰ মাজত উদ্ভাসিত হোৱা যি নাৰী আগবাঢ়ি আহিছিল তেওঁলোকক তিনিগৰাকী নাৰী উপস্থাপন কৰিছে গভীৰ মনন আৰু বিশ্লেষণেৰে। অগ্নিকন্যা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী নিজৰ জীৱনেই আচলতে কি কম, ইট ইজ দ্য আদাৰ নেম অফ ফেমিনিজম যদি ক'ব লগা হয়। সিংগল পেৰেণ্ট সিংগল মাদাৰহুডৰ ওপৰত কিমান আলোচনা হৈছে, তেওঁ কিন্তু নিজেই জাজ্জল্যমান এক উদাহৰণ। ঠিক তেনেকৈ ইন্দিৰা মিৰি এটা জনগোষ্ঠীয় পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ যেতিয়া শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাইছিল, অকলশৰে বহুতো দায়িত্ব পালন কৰিছিল, তেওঁ কি কৰা নাছিল, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত। আৰু ঠিক তেনেদৰে স্বৰ্ণলতা বৰুৱা, তিনিগৰাকী নাৰীয়ে তিনিখন উপন্যাস এটা মাইলৰ খুঁটি। এই উপন্যাসবোৰ যেতিয়া আমি পঢ়ি যাওঁ তাৰ মাজত আমি সেই নাৰী চেতনাক একেবাৰে ৰন্ধে ৰন্ধে অনুভৱ কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ যেনেকে অৰূপা পতংগীয়া বাইদেউৰ কিছুমান উপন্যাস অয়নান্ত বা ফেলানীখনটো মুখপত্ৰ, প্ৰতিটো নাৰী নিম্ন বৰ্গৰ নাৰী কিন্তু কি নাৰীবাদ হয়তো একোৱেই নাজানে, কিন্তু নাৰীবাদ মানেতো তত্ত্ব নহয়, যিটো একশ্যন এণ্ড এক্টিভিজিমৰ মাজত জীৱনৰ পৰা আহৰিত তাৰ একোটা স্ফুলিংগ স্ফুৰণ শেষ হওক। ঠিক তেনেকে গিৰিবালাৰ কথা কৈছে বাইদেৱে যে ৰক্তাক্ত যিটো জীৱন, ৰক্তাক্ত হৃদয়, একোখন ৰক্ত চুলে মানে যেন হাতত তেজ লাগি আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰায়ন এয়া মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে কৰি গৈছে, যিটো এক ধৰণৰ কি কম বাটকটীয়া। মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকীৰ বিষয়ে ক'বলৈ খুবেই মানে মন গৈছে, ভৰি আছে, কিন্তু যিহেতু সুযোগ নাই তিনিটা কথা মাত্ৰ কওঁ যে আমি নাৰী সমতাৰ কথা বা অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন আমি তিনিটাৰ দিশত আমি চাওঁ। প্ৰথমটো চাওঁ আমি ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, এই সকলোখিনি কণ্টেক্সৰ এক সন্মিলিত বহল দৃষ্টি, য'ত নাৰী স্বাধীনতা বা কণ্ঠ বা সমতা প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সংগ্ৰাম এটা থাকে। দ্বিতীয়টো তাৰ লগত সংলগ্ন আৰু এটা হৈছে নাৰী এজ এ চেল্ফ, যিটো স্বসত্তা সচেতনতা আৰু তাৰ অনুভৱ আৰু প্ৰাপ্তিৰ যিটো সংগ্ৰাম, সেই ক্ষেত্ৰখন য'ত নাৰীৰ ডিজায়াৰ এণ্ড ছেক্সুৱেলিটিক লৈ কিছু কথা আহে, যিটো মনোজাগতিক অস্তিত্ববাদী সেই কথাবিলাকৰ লগত খুব গভীৰভাৱে সংলগ্ন। আৰু তৃতীয়টো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল নাৰী এক সৃজনশীল সৃষ্টিশীল সত্তাৰূপে থকাটো। আৰু সেইটো কেনেকে আহিব, যিটো আমি ভাৰ্জিনিয়া উল্ফৰ কথা কওঁ, এটা ৰুমৰ প্ৰয়োজন। তিনিটা স্বৰত অতি অংগাংগীভাৱে সংলগ্নিত হৈ এই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত নাৰীয়ে সমতাৰ বাবে যুঁজ দিব লগা হয়। আৰু এই যুঁজৰ যিবিলাক প্ৰতিফলন, এই সকলোখিনি কথা সেই বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ 50 বছৰ আগতে লিখা উপন্যাসত যুগ্মভাৱে লিংগ নিৰ্ভৰ নোহোৱাকে লিংগৰ উদ্ধৰ এক বাগধাৰাৰূপে 50 বছৰ, এই যিখন নাম মাত্ৰ ললো, তেওঁ বিষয়ত আলোচনা কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলেও সময় নাই, তেওঁলোকে এক সুন্দৰ পৰিকল্পনা। মই মুখখন মাৰিম এখন উপন্যাসেৰে, মই এটা মিনিট বিচাৰিছো, কাৰণ মই পুৰুষ কণ্ঠৰে আৰম্ভণি কৰিছিলো আৰু পূৰবী বৰমুদৰ গজৰাজ প্ৰেম আৰু বন্দিত্ব, য'ত মানে হাতীক ডমেষ্টিকেট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ মহিলাক কৰিছে। মই পুৰুষ কণ্ঠৰে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছো ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ মাত্ৰ 3-4 বছৰ আগতে ওলোৱা জ্যোতি প্ৰকাশনৰ এখন উপন্যাসেৰে অজস্ৰ হেমন্ত তৃষাগ্নি বুলি পাতিলো। এই উপন্যাসখনত সেইটো কথা 18 শতিকাৰ নাৰীবাদৰ উন্মেষ হৈছিল, সেই সময়ছোৱাত তেওঁ এই নাৰীবাদী উপন্যাসখনৰ মাজলৈ আনিছে। তাত এটা কেৰেক্টাৰ মাজেৰে, ফ্লৰা ক্ৰিষ্টানৰ কেৰেক্টাৰটোৰ মাজেৰে আনি আকৌ ভাৰত আৰু অসম ভূমিত আনিছে। আৰু তাৰ বিশ্লেষণ কাৰ দ্বাৰা কৰাইছে? থ্ৰু আ কাপল, এক দম্পতি, কিন্তু তেওঁলোক বিবাহ বহিৰ্ভূত দম্পতি, লিভ টুগেডাৰ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা অনুভৱ কৰে, তাই বহুত তৰপযুক্ত, ইমান এটা মিনিটত কোৱা সম্ভৱ নহয়, এটা কথা অনুভৱ কৰিছে, আৰু সেইটোৰে মই মুখনি মাৰি দিম যে নাৰী স্বাধীনতা কেৱল নাৰী সংগ্ৰামৰ মাজেৰেই নিহিত নহয়, ইয়াক সামগ্ৰিক গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ মাজেৰে হৈ থাকে। Thank you, Dr. Kandali. মুখনি মাৰি আৰু জিমিৰ চৰিত্ৰতে আৰম্ভ কৰি যদি আমি দেখা পাওঁ, আৰম্ভ কৰি আৰু এই সম্পত্তিৰ ফালে আৰম্ভ কৰি আমি দেখো যে এক সুদীৰ্ঘ প্ৰবাহমান বাগধাৰা আমাৰ অসমীয়া উপন্যাসত নাৰী চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ আছে। ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Kandali. Now we should listen to the last speaker, but not the least, Pori Heloedori. She is a scholar, critic, and writer.
She writes both in English and Assamese. Presently, she is working as a faculty member of English in Handy Girls College, Guwahati. She writes articles in literary issues and critical reviews for various journals. She has translated 2 books from English to Assamese and edited 2 other books. Another 3 books are in the pipeline. So I request Pauri Madam to speak on the topic. নমস্কাৰ মোৰ বোধ কৰোঁ সময় খুবেই সীমিত তথাপিও খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মই কেইটামান মাত্ৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ যোৱা 50 বছৰত নাৰী স্বাধীনতা আৰু মুক্তিৰ বিষয়ত যি ধাৰা সেই ধাৰাৰ বিশেষত্বসমূহ কেনেকুৱা আৰু তাৰ বিকাশৰ খুঁটিসমূহে কেনেকুৱা আয়তন আৰু বৈচিত্ৰতা লাভ কৰিছে আৰু ব্যাপ্তি কেনেকুৱা গভীৰতা কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কত ক'বলৈ গ'লে বহুত কথাই থাকে তথাপিও মই মাত্ৰ এটা সামান্য প্ৰয়াস কৰিছো বহুখিনি কথাই মৌচুমী কন্দলী আৰু অৰূপা বতনীয়া কলিতা বাইদেৱে কৈ গৈছে বিশেষকৈ এই যে নাৰী মুক্তিৰ হকে কৰা এই যুঁজখন নাৰীয়ে অকলশৰে কৰিবলগীয়া হোৱা নাই সেইটো খুব লেখত ল'বলগীয়া কথা যদিও আমাৰ 50 বছৰৰ উপন্যাস সাহিত্যৰ কথা ক'বলৈ কোৱা হৈছে তথাপিও মৌচুমী কোৱাৰ দৰে এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে পুৰুষসকলে আগৰে পৰা এতিয়ালৈকে নাৰীসকলক লগ দি আহিছে আৰু লেখকসকলো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় এখন বিশেষ উপন্যাসৰ কথা মই আঙুলিয়াই দিব বিচাৰিছো যদিও 50 বছৰৰ আগতে ৰচনা কৰা এখন উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে গংগা চিলনীৰ পাখি লিখিছে ডক্টৰ লক্ষীনন্দন বৰাই তেখেতে উপন্যাসখন আৰম্ভণিতে লিখিছে যে তিৰোতাৰ সতীত্বৰ গুণতে পুৰুষকুলে উদ্ধাৰ পাই আহিছে তেওঁলোকে নিজকে অধঃপতনৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে গতিকে তিৰোতা সতী হৈ থাকিব লাগে কিন্তু আমি যদি উপন্যাসখন পঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে উপন্যাসখনত থকা কিন্তু পুৰুষসকলে অধঃপতনৰ পৰা নিজকে বচাব নোৱাৰে কথাটোৱে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে যেতিয়া বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় পুৰুষ সমাজে তেতিয়া সকলো অপৰাধ নাৰীৰ ওপৰত চাপি দিয়ে এইটো এটা পুৰুষ পৰম্পৰা আৰু এই পুৰুষ পৰম্পৰা যে এক মিথ্যাচাৰ এই উপন্যাসখনে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু আমি দেখিছো যে উপন্যাসখনৰ এটা মুখ্য চৰিত্ৰ বাসন্তী বিধৱাৰ সাজ এৰি থৈ পূৰ্বৰ প্ৰেমিক ধনঞ্জয়ৰ সৈতে গুচি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অনুৰোধ কৰিছে কিন্তু খুব উদাসীনভাৱে ধনঞ্জয়ে সেই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে তাৰ অন্তৰালত নিশ্চয় এটা প্ৰতীকী অৰ্থ আছে যে নাৰীয়ে গণতান্ত্ৰিক উদাৰ দৃষ্টিভংগী আত্মস্থ কৰিব পাৰে আৰু আনকো শিকাব বিচাৰে কিন্তু পুৰুষ সমাজ বোধ কৰো তাৰ কাৰণে এতিয়াও সাজু হৈ থকা নাই এই উপন্যাসখনে আমাৰ অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত সেই 60ৰ দশকতে এটা নাৰী চেতনাৰ সবল পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিছিলে বুলি মোৰ অনুমান হয় তাৰ আগতেও বহুতেই লিখিছে আচলতে হাত আগবঢ়াইছে আচলতে লিংগ ভিত্তিক অধ্যয়ন হোৱাটো উচিত নহয় লেখকক আমি নাৰী বা পুৰুষ হিচাপে ভাগ কৰাটো উচিত নহয় কিন্তু যিহেতু প্ৰসংগটো নাৰী চেতনা আমি এই কথাকে আঙুলিয়াই দেখুৱাব বিচাৰিছো যে নাৰী চেতনা কেৱল নাৰী ঔপন্যাসিকসকলে আগবঢ়াই লৈ যোৱা নাই পুৰুষসকলে তাত সমানেই অংশীদাৰ হৈছে গতিকে তাৰ পৰাই আমি দ্বিতীয় এটা প্ৰসংগ আনিব পাৰো সেইটো হৈছে যে নাৰীৰ কাৰণে নাৰীৰ অধিকাৰ আৰু সন্তানৰ কাৰণে কৰা এই যুঁজখনত নাৰী আৰু পুৰুষ দুটা সম্পূৰ্ণ পৃথক ভাগত ভাগ হৈ যোৱা নাই এই যুঁজখন সকলোৱে সমানে সহযোগিতাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে এটা চৰিত্ৰৰ কথা এইখিনিতে মোৰ মনলৈ আহিছে নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ এখন উপন্যাসত এটা চৰিত্ৰ অনিমা নামৰ চৰিত্ৰটি প্ৰথম অৱস্থাত আছিল খুবেই পুৰুষভিত্তিক কিন্তু পাছত তেওঁ পুতলি নামৰ গাঁৱৰে এজনী সহজ সৰল ছোৱালীক শিকাইছে যে অস্ত্ৰলৈ নহয় হাতত ধৰাধৰি কৰিহে আমি আচলতে এই যুঁজখনত যুঁজ দিব লাগে এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি একেলগে যুঁজ দিব লাগে এই কথাটো আমি অন্য উপন্যাসতো নাৰীৰ দ্বাৰা ৰচিত উপন্যাসত দেখা পাওঁ মৃগনাভীৰ কথা ক'ব পাৰি অৰূপা বাইদেউৰ উপন্যাস মৃগনাভীৰ উপন্যাসখনত পুৰুষে নাৰীক হয়তো
কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে তাৰ বিপৰীত দিশত অন্য এছাম পুৰুষ ওলাই আহিছে নাৰীৰ হাতত অধিকাৰ আচলতে পুৰুষৰ হাতত অধিকাৰ নাথাকে এইটো নহয় যে পুৰুষে অধিকাৰ দিলেহে নাৰীয়ে অধিকাৰ ভোগ কৰিব ঠিক তেনেকুৱা নহয় কিন্তু পুৰুষৰ সহযোগিতা লাগিব গতিকে এই উপন্যাসখনত মৃগনাভিত আমি দেখিছো যে বিধৱা নাৰীগৰাকী সহানুভূতি দেখুৱাইছে সহমৰ্মিতা দেখুৱাইছে এজন সেইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তৃতীয়তে অন্য এখন উপন্যাসৰ আমি নাম কৰো বাঘজাল বাঘশাল আৰু বন্দিত্ব উপন্যাসখন ৰচনা চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু তেখেতে সমাজখনত নাৰীৰ সমস্যা প্ৰথম অৱস্থাত বুজি নাপালেও পাছত তেওঁ বুজিছে যেতিয়া নিজৰ ছোৱালী কেইজনীক বাল্য বিবাহৰ কাৰণে বাধ্য কৰাবলৈ এছাম মানুহ কৰি লাগিছে তেতিয়া তেওঁ কিন্তু আগবাঢ়ি আহিছে কেৱল নিজৰ ছোৱালী দুগৰাকীকে নহয় তেওঁ ছোৱালীক শিক্ষা দিছে তাৰোপৰি তেওঁ বুজি পাইছে যে অতীতত তেওঁৰ মাকক আইতাকক কেনেকে সমাজখনে নিষ্পেষণ কৰি আহিছে গতিকে পুৰুষৰ মাজেদি যে এটা অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সেইটো নাৰীসকলে স্বীকৃতি দিছে উপন্যাসৰ মাধ্যমেৰে নাৰীৰ উপন্যাস নাৰীবাদী উপন্যাস আচলতে নাৰী লেখকসকলক আমি একগোট সমগোত্ৰীয় বুলি ভবাটো উচিত নহয় যিটো ইংৰাজীত আমি হোমোজিনাছ শব্দটো হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যে সকলো নাৰী লেখকে একক দৃষ্টিভংগীৰে একেধৰণে সমস্যাটো চোৱা নাই মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে যি ধৰণে এটা পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে অন্য এগৰাকী উপন্যাসিকে হয়তো তাতকৈ বেলেগ ধৰণে কৈছে নিশ্চয় কৈছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ অকল দৃষ্টিভংগীয়েই নহয় প্ৰকাশভংগীও বেলেগ অৱশ্যে আমি এইটো কথা ক'ব বিচৰা নাই যে নাৰীৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষা থাকে সেইটো ঠিক নহয় তেতিয়াও সমাজখন পুৰুষ আৰু নাৰী এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিবলৈ যোৱাৰ লেখীয়া কথা হ'ব কিন্তু এতিয়া আমি যদি নাৰী ঔপন্যাসিকৰ তেতিয়া দেখা পাম যে কেইবাগৰাকীও লেখিকাই নিজস্ব এটা প্ৰকাশভংগী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছে আৰু সেই দিশত সফল কাম হৈছে মামণি ৰয়ছম গোস্বামী এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগভাগ লৈছিল তেখেতে কেতিয়াও আগৰে পৰা ব্যৱহৃত প্ৰতীক প্ৰকাশভংগী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে তাৰ পাছত অৰূপা পতংগীয়া কলিতা বাইদেউৰ উপন্যাসত আমি দেখিছো তেখেতেও নিজাববীয়াকৈ এটা স্বকীয় দৃষ্টিভংগী আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰকাশ হোৱাকৈ এটা কথন শৈলী ব্যৱহাৰ কৰিছে এনেকে ফেলানী নামৰ উপন্যাসখনত তেখেতে কৈছে বুঢ়ী পৰুৱাৰ দৰে লদা ভঙা থেৰু চিগা এজাক নাৰীৰ কথা পইতাচোৰাৰ দৰে মৰিও নমৰা এজাক নাৰীৰ কথা কৈছে এই যে প্ৰতীক এই প্ৰতীকসমূহ কিন্তু আমি আগৰ উপন্যাসত নাপাওঁ অৰ্থাৎ প্ৰকাশভংগী থিয়া হৈ আহিছে পুৰবী বৰমুদৈৰ উপন্যাস বাঘজাল বাঘশাল বন্দিত্ব গজৰাজ আৰু বন্দিত্ব প্ৰেম আৰু বন্দিত্ব এই উপন্যাস দুখন যদি আমি তেতিয়া দেখা পাম তেখেতে নাৰী আৰু প্ৰকৃতি দুইটা সমাৰ্থক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি ইংৰাজীত ইকোফেমিনিজম বা তেওঁ যে নাৰীৰ কিছুমান লক্ষ্য কৰিছে শৈলীক নিৰ্দিষ্ট এটা বেলেগ ধৰণৰ অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে তেখেতৰ ভাষা হৈছে সজীৱ আৰু অগতানুগতিক কিন্তু আমাৰ এতিয়াৰ নাৰী চেতনা উপন্যাসত এটা লক্ষণীয় কথা আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে আঙুলিয়াই দিব বিচাৰিছো যে নাৰী চেতনা নাৰী সমতা নাৰী অধিকাৰৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ অৰ্থাৎ লিংগ বৈষম্যৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ এই লিংগ বৈষম্যৰ কথাটো আচলতে আমি বৰ্ণ বৈষম্য আৰু শ্ৰেণী বৈষম্যৰ পৰা পৃথক কৰি চাব নোৱাৰো নাৰী বৈষম্যৰ লগত যে বৰ্ণ বৈষম্য জড়িত হৈ আছে সেইটো হোমেন বৰগোহাঁই সেই প্ৰসংগটো আনিছে তেখেতৰ মৎস্যগন্ধা নামৰ উপন্যাসখনত তেনেধৰণে শ্ৰেণী বৈষম্যৰ কথাটো নিৰুপমা বৰগোহাঁইয়ে তেখেতৰ প্ৰায় আটাইকেইখন উপন্যাসতে আনিছে পটেশ্বৰী অকল লিংগ বৈষম্যৰ বলি নহয় পটেশ্বৰী শ্ৰেণী বৈষম্যৰ বলি গতিকে সমাজত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ নাৰীয়ে বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ মুখামুখি হোৱা নাৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় লিংগ বৈষম্যক আমি এটা অকলশৰীয়া প্ৰসংগ হিচাপে নিশ্চয় বিচাৰ কৰিব নোৱাৰো সকলো সমস্যা ইটোৰ লগত সিটো অংগাংগীভাৱে জড়িত হৈ আছে
এইটোৱে আমাৰ নাৰী ঔপন্যাসিকসকলৰ ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা, চিন্তাৰ ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতাৰ সূচাই বুলি আমাৰ অনুভৱ হয়। অকল সমস্যাকেই যে তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে সেইটো নহয়, সমাধান সূত্ৰও আঙুলিয়াই দিছে। সমাধান কেনেকে কৰিব পাৰি এই সমস্যাবিলাক, সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ শিক্ষাৰ কথা আহিব, যিটো নিৰ্মল বৰগোহাঁইয়ে তেখেতৰ উপন্যাসত দেখুৱাইছে যে নাৰী যুক্তিবাদী চিন্তাৰ অধিকাৰী হবলৈ হলে শিক্ষাৰ খবৰ পাব লাগিব। কিন্তু অকল শিক্ষাই নাৰীক শিক্ষাই এচাম চহৰীয়া নাৰীক হয়তো এই বঞ্চনাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে, কিন্তু গাঁৱৰ নাৰী কেনেকৈ মুক্তি লাভ কৰিব, সেই প্ৰসংগও আমাৰ ঔপন্যাসিকসকলে তেওঁলোকৰ উপন্যাসত আনিছে। তেনেকুৱা এখন উপন্যাস ফেলানি, অৰূপা পতংগীয়া কলিতা বাইদেৱে লিখিছে। ফেলানিত আমি দেখিছো যে ফেৰুচিগা এজাক মানুহে, কোনোবাই তেওঁৰ স্বামী হেৰুৱাইছে, কোনোবাই হেৰুৱাইছে, কোনোবাই তেওঁৰ ঘৰৰ বাকী মানুহ হেৰুৱাইছে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে হাঁহি মুখে ঘৰৰ উৰুষা চালৰ ভজা সেই চালবিলাক চাবৰ কাৰণে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। কাঁহী বন কাটি তেওঁলোকে লৈ যাব। এই যে একেলগে এজাক মাইকী মানুহ ওলাই আহিছে, তাৰ এটা প্ৰতীকী তাৎপৰ্য নিশ্চয় আছে। সেইটো হৈছে যে আমি একেলগে যুঁজ দিব লাগিব, আৰু সেয়াই হৈছে ভগ্নীত্ববোধ, যিটো আমি ইংৰাজীত চিষ্টাৰহুড। ভগ্নীত্ববোধৰ মাজত যেতিয়া ৰাজনৈতিক শক্তি নিহিত হৈ আছে, সেইটো আমাৰ ঔপন্যাসিকসকলে চিহ্নিত আৰু বিভিন্ন ঔষধিকে তেওঁলোকৰ উপন্যাসত এই কথা বিভিন্ন পৰিৱেশৰ মাজেৰে, চৰিত্ৰৰ মাজেৰে, বৰ্ণনাৰ মাজেৰে দাঙি ধৰিছে। এইটো এটা লেখত লবলগীয়া সমাধান সূত্ৰ। আৰু মাত্ৰ দুটা কথা কৈ মই ইমানতে সামৰিছো। ইতিহাস পঠন হৈ আহিছে, কিন্তু ইতিহাস পঠনে আমাৰ নাৰীসকলক এটা চেতনা নিশ্চয় আগবঢ়াইছে, কিন্তু বৰ্তমানত যিবিলাক সংগ খুব জ্বলন্ত সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাকৰ পৰা যদি ইতিহাস পঠনে আমাক অতীতলৈ ঘূৰাই লৈ নাযায়, সেই সম্পৰ্কেও আমাৰ ঔপন্যাসিকসকল সজাগ হ'ব লাগিব। তাৰ বিপৰীতে আমাৰ ঔপন্যাসিকসকলে ইতিহাসৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, কেৱল পঠন হলেই নহব। একেটা কথাই খাতে মিথ বা কিংবদন্তি বা লোকগাথাৰ পুনৰ পঠনৰ ক্ষেত্ৰতো পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি অতীতমুখী বৰ্তমানক হেৰুৱালে নহব। নাৰীয়ে প্ৰথমতে নিজৰ শৰীৰৰ অধিকাৰী হব লাগিব। এই কথা উল্লেখ কৰিছে জুৰি বৰা বৰগোহাঁইয়ে তেওঁৰ সুখ মোৰ উপন্যাসখনত। এই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমাৰ সমাজত সমস্যা বহু আছে, এই সমস্যাবিলাকৰ অধ্যয়ন লাগিব, আৰু সেই অধ্যয়নে আমাৰ ঔপন্যাসিকসকলক নিশ্চয় এটা নতুন দৃষ্টিভংগী শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিবলৈ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব। Thank you. Thank you very much. We have listened the voices of the women and the women right in the novel of last 50 years, only in the Assamese novel, and all the three writers, distinguished women writer, scholar, they have expressed their feelings and their scholarly attitude towards the novel, Assamese novel. I am very much thankful to the convener of Assamese Advisory Board, Dr. Dhrubajyoti Bora, and I am thankful to Arupa Patangia Kalita, Dr. Mousumi Kandali, and Pori Hiloidari. So thank you very much, and it is my humble request to all the listeners, the visitors, to see and to visit this webline literature series. That is that will be in our YouTube and website. And in this pandemic period for COVID-19, we are arranging so many programs for our recognized languages. So it is my humble request again and again to visit our website to listen all this. Thank you very much. Namaskar.